جلسة مبارك خير مبارك جلسة مبارك نور مبارك جلسة مبارك خير مبارك جلسة مبارك نور مبارك جلسة مبارك أصم أين لم يلد خير مبارك جلسة مبارك نور مبارك خوشم دیده اهلا و سهلا و مرحبا بكم soyez les bienvenus you are welcome jalsa mubarak خير مبارك jalsa mubarak نور مبارك بسم الله الرحمن الرحيم قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est une poésie écrite par Hazrat Musleh Maud Ta'ala Anhu, deuxième calife de le Messie promis alayhi salatu wassalam. यारो मसीही वक्त के थी जिनकी इंतज़ार राह तकते तकते जिनकी करोड़ों ही मर गए यारो मसीह वक्त के थी जिनकी इंतज़ार राह तकते तकते जिनकी करोड़ों ही मर गए राह तकते तकते जिनकी करोड़ों ही मर गए आए भी और आके
چلے بھی گئے وہ آئے بھی اور آ کے چلے بھی گئے وہ ایام سعد ان کے بسرعت گزر گئے ایام سعد ان کے بسرعت گزر گئے آمد تھی ان کی آ کے خدا کا نزول تھا آمد تھی ان کی آ کے خدا کا نزول تھا صدیوں کا کام تھوڑے سے عرصے میں کر گئے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر غلام احمد کی غلام احمد کی راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے وہ پیڑ ہو رہے تھے جو مدت سے بے خشک وہ پیڑ ہو رہے تھے جو مدت سے بے خشک پڑتے ہی ایک چھینٹا دلہن سے نکھر گئے پڑتے ہی ایک چھینٹا دلہن سے نکھر گئے پل بھر میں میل سینکڑوں برسوں کی دھل گئی پل بھر میں میل سینکڑوں برسوں کی دھل گئی صدیوں کے بگڑے ایک نظر میں سدھر گئے صدیوں کے بگڑے ایک نظر میں سدھر گئے راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے پر کر گئے فلاح سے جھولی مراد کی پر کر گئے فلاح سے جھولی مراد کی دامان آرزو کو سعادت سے بھر گئے دامان آرزو کو
سعادت سے بھر گئے، پر تم یوں ہی پڑے رہے غفلت میں خواب کی، پر تم یوں ہی پڑے رہے غفلت میں خواب کی، دیکھا نہ آنکھ کھول کے ساتھی کدھر گئے، دیکھا نہ آنکھ کھول کے ساتھی کدھر گئے، صد حیف ایسے وقت کو ہاتھوں سے کھو دیا، صد حیف ایسے وقت کو ہاتھوں سے کھو دیا، حسرتا کہ جیتے ہی جی تم تو مر گئے، حسرتا کہ جیتے ہی جی تم تو مر گئے، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے، سونگھی نہ بوئے خوش نہ ہوئی دید گل نصیب، سونگھی نہ بوئے خوش نہ ہوئی دید گل نصیب، افسوس دن بہار کے یوں ہی گزر گئے، یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Au nom d'Allah, le pourvoyeur par excellence, le tout miséricordieux. Le verset que je viens de réciter, la traduction est la suivante. En vérité, dans le prophète d'Allah, vous avez un excellent modèle pour celui qui garde l'espoir en Allah et le dernier jour et qui se souvient d'Allah beaucoup. Chapitre 33, verset 22. Très chers honorables invités, Amir Sahib de la Jamaat islamique Ahmadiyya de Côte d'Ivoire, vaillants et braves collègues missionnaires de la Jamaat islamique Ahmadiyya, chers membres de la communauté islamique Ahmadiyya ici présents, je vous salue avec la plus noble des salutations, qui est Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Toutes les louanges appartiennent à Allah, le créateur des cieux et de la terre et tout ce qui existe entre eux. Il est en vérité le créateur de tout. Min duni an yattakhiza min ahadin aduda. Sans l'aide ou l'assistance de quelqu'un. Il est le souverain, le tout-puissant. Et une fois de plus, nous signifions nos sincères gratitude à Allah, le Tout-Puissant, de nous avoir envoyé son représentant, son élu, en la personne du saint prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, celui-là même qui a excellé tout le monde dans la spiritualité, y compris les anges, les prophètes, les hommes du passé, et même ceux à venir ne pourront atteindre son rang. Le Messie promis, Imam Mahdi alayhi salatu wa salam, dit ceci à ce propos: Huwa fakhru kulli mutahhirin wa muqaddasin, huwa khayru kulli mukarrabin mutakaddimin. C'est-à-dire, il est la fierté de tous ceux qui sont purifiés et sanctifiés, et il est le meilleur de tous les amis proches de Allah et ceux qui ont avancé dans la spiritualité. Honorables invités, le thème que j'ai l'honneur de présenter aujourd'hui s'intitule Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un modèle de gestion des relations familiales. Tout d'abord, il est capital de savoir que la vie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été une vie parsemée de grands succès. Ses qualités morales, sa puissance spirituelle, sa détermination, l'excellence et la perfection de ses enseignements sont des exemples parfaits, sans oublier l'exaucement de ses prières. En somme, dans tous les aspects de sa vie, il a manifesté des signes tant brillants que même une personne moins intelligente, à moins qu'elle soit animée d'une rancœur irraisonnable ou injustifiée, serait forcée à confesser qu'il, c'est-à-dire le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est un exemple parfait de la manifestation des qualités ou attributs divins. Et évidemment, il est une véritable référence pour tout homme qui souhaite avoir de meilleures relations familiales. Ainsi, pour mieux cerner les contours de ce sujet, nous allons dans un développement court, clair et concis, donner tout d'abord une approche définitionnelle du mot gestion, ensuite parler de la gentillesse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam envers les parents proches. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur père de tous les temps. La conduite du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam envers ses femmes. Et enfin conclure ce discours avec quelques dits du Messie promis alayhi salatu wa salam sur le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Selon le lexique français, la gestion est un nom qui est dérivé du verbe gérer, qui veut dire administrer, diriger, manager, s'occuper. La gentillesse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam envers les parents proches. Dans la vie en général, la gentillesse envers les parents proches est un excellent trait de caractère. Comme le dit ce proverbe, Al-akrabuna awla bil ma'ruf. La charité bien ordonnée commence chez soi-même. Étant marié, père de famille, oncle, cousin, beau-père, ami, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé des splendides exemples de gentillesse envers les parents proches. Une personne qui ne fait pas preuve de gentillesse envers ses propres parents, on ne s'attend pas à ce qu'elle soit gentille envers l'humanité en général. Le Saint-Coran nous enseigne au chapitre 16, verset 91, en vérité, Allah ordonne la justice et de faire du bien aux autres et de donner aux semblables. À un autre endroit du Saint-Coran, Dieu ordonne catégoriquement que Wattaqullaha allazi tasa'aluna bihi wal arham, c'est-à-dire créer Allah, particulièrement en ce qui concerne les liens de parenté. Chapitre 4, verset 2. L'un des objectifs importants de l'avènement du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était d'établir le caractère sacré des relations et de faire respecter les droits de l'homme. Hazrat Umar bin Ambassa radiallahu ta'ala anhuma relate: j'ai rencontré le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans les premiers jours de l'islam quand il prêchait secrètement.
Je lui ai posé des questions sur le message qu'il prêchait. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam m'a dit qu'il était un prophète. Je lui ai demandé qu'est-ce qu'un prophète. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a répondu, il était messager de Dieu. J'ai demandé concernant les enseignements qu'il avait apportés de Dieu. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a répondu, les enseignements d'adorer Dieu et d'établir les liens de parenté avec bonté et bienveillance. Dans les enseignements du Saint-Coran, concernant les relations avec la famille, les parents sont les premiers à mériter notre gentillesse. Après les parents, d'autres parents méritent la gentillesse en fonction de leur proximité. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a mis l'accent sur le fait de traiter les proches avec bienveillance. Il dit, le mot raham, gentillesse, qui fait naître des relations de consanguines à sa racine dans l'attribut de Dieu, Rahman, le gracieux. Si une personne ne s'occupe pas de ses parents, elle coupe ses liens avec Rahman, le miséricordieux. Quiconque s'acquitte des droits de ses parents établit ses liens avec Dieu. Il poursuit. Quiconque coupe les liens de famille n'entrera pas au paradis. Mais très cher, les obligations envers les parents continuent même après leur mort. Quelqu'un a demandé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'il restait une obligation envers les parents après leur mort. Il répondit oui. Priez pour vos parents, demandez pardon à Allah pour leurs péchés, honorez leurs engagements, respectez leurs amis et prenez soin de vos proches qui vous sont liés par l'intermédiaire de vos parents. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de dire que faire l'aumône est une vertu, mais faire l'aumône à ses parents proches est doublement vertueux. Une fois, Al-Mu'minin Hazrat Maïmouna radiallahu ta'ala anha a libéré une servante. Lorsque le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a eu connaissance, il dit, si tu avais donné cette servante à ton oncle maternel, cela vous aurait apporté plus de récompenses. Décrivant la gentillesse envers les proches, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré, la gentillesse envers les parents proches n'est pas celui qui est fait en retour de leur bonne conduite. La vraie gentillesse est de faire du bien à ceux qui coupent les liens de famille. Une fois, une personne a dit au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, j'ai des parents. J'ai essayé d'établir des liens et ils m'ont séparé. Je leur fais des faveurs et ils me traitent mal et ils répondent mal à ma gentillesse et ma douceur avec agressivité et grande malléabilité. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a répondu, s'ils se comportent comme vous venez de les décrire, alors vous jetez de la saleté sur leur visage, ce qui signifie que vous leur faites honte en leur faisant des faveurs. Un ange gardien sera nommé pour vous par Dieu, et cet ange restera avec vous tant que vous continuerez votre bon comportement. Honorables invités, certains ont tendance à croire que quand on n'est pas de même bord de religion ou de croyance avec nos proches, ils ne doivent pas bénéficier de notre gentillesse et douceur, alors que cela est contraire aux enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Hazrat Asma, fille d'Abu Bakr radiallahu ta'ala anhuma, raconte que sa mère non-croyante se sentait seule et était venue la voir à Médine. Asma s'est renseignée auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam si elle devait traiter sa mère avec bonté, même si elle était non-croyante. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam répondit, pourquoi pas? Après tout, c'est ta mère et tu dois la traiter avec bonté. Rapporté par Al-Bukhari. En dehors de ces recommandations et ces enseignements, les enseignements du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sont des exemples exquis en ce qui concerne la gentillesse envers les parents proches. Quand le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a reçu sa première révélation, Hazrat Khadija radiallahu ta'ala anha, sa première épouse, lui a offert de réconfort en ces termes. Fa wallahi la yukhzika Allahu abada innaka latasilur rahim. C'est-à-dire par Dieu, Dieu ne vous déshonorera jamais car vous consolidez vos liens parentaux. C'était le niveau élevé de l'excellent comportement du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam envers ses proches,
que les siens et même les étrangers reconnaissaient. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur père de tous les temps. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était le meilleur père des familles que l'humanité ait connu. Il a rigoureusement recommandé ceci à ses adeptes. Il dit: le meilleur d'entre vous est celui qui traite bien sa famille, et je suis le meilleur de ceux qui traitent bien leur famille. Rapporté par Tirmizi. En disant cela, il a rappelé à la communauté musulmane d'imiter son comportement lorsqu'il s'agit de leur propre famille. La pierre angulaire d'une umma musulmane forte réside dans l'unité familiale. De nombreux problèmes qui surviennent aujourd'hui sont en réalité dus aux relations perturbées entre conjoints, entre parents et enfants, voire entre frères et sœurs. Si toutes ou la majorité des unités familiales étaient détenues sur des bases solides, alors les membres de la même famille auraient de meilleures relations extérieures avec les autres, qu'ils soient voisins, collègues, camarades de classe et autres familles de la communauté en général. Il n'est donc pas étonnant que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ait pris le temps de nous rappeler l'importance du leadership au sein d'une famille. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a incarné l'importance d'une unité familiale forte dans sa propre vie de famille. Élever des enfants dans le monde d'aujourd'hui est tout simplement pas aisé. Très chèrement, que vous vivez en Occident ou dans un pays majoritairement musulman, les parents se voient confrontés à des défis colossaux. Les enfants semblent grandir plus vite, ils en savent beaucoup plus que nous à leur âge, car ils sont exposés à bien plus que nous ne l'avons jamais été avec la prolifération des médias sociaux. La tâche d'inculquer nos valeurs religieuses et morales à nos enfants est difficile et délicate. Nous ne pouvons pas les protéger de tout ce qui existe, et essayer de les envelopper dans une sorte de cocon est une fausse bonne idée, car un jour ou l'autre, ils devront voler de leur propre aile. En tant que parents, nous devons les guider, être de bons exemples pour eux à travers nos comportements du quotidien, leur enseigner des directives islamiques à respecter. Nous avons le choix quant à la façon dont nous élevons nos enfants. Si nous sommes trop laxistes avec eux, ils grandiront sans principe islamique ni leçon de vie. Ils grandiront et croiront qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent sans conséquence. Ils ne se préoccuperont ni des limites posées par l'islam, ni de celles posées dans la société. Par contre, si nous sommes oppressifs envers eux et leur imposons la religion sans aucune explication ni directive, nous courons le risque de les voir détester la religion. Et une fois majeurs ou ne vivant plus sous notre autorité, ils rejetteront entièrement nos enseignements. Ne vous méprenez pas. Nous devons enseigner à nos enfants les valeurs islamiques et nous devons nous assurer qu'ils les comprennent et les suivent. Nous devons être stricts à ce sujet, sinon nos enfants grandiront sans ces valeurs et c'est à ce moment-là que nous serons confrontés à des problèmes dans notre société musulmane. En outre, il y a une différence entre la rigueur dans la transmission de nos enseignements et l'imposition de nos valeurs religieuses à nos enfants. Prenons l'exemple sur le port du voile en islam. Allah ordonne aux femmes de se couvrir dans le Saint-Coran, de ce fait. Si nous imposons cela à nos filles sans au préalable les expliquer les raisons nobles de cette injonction coranique, que pensez-vous qu'il se passera? Certains parents utilisent le chantage émotionnel pour amener leurs filles à porter le voile. Sans aucun doute, l'utilisation de cette méthode peut amener nos filles à réagir négativement face à cette noble injonction. Elles peuvent grandir en le haïssant, le voyant comme oppressant. Et faute d'une bonne compréhension, le risque ici est qu'elles finiront par le supprimer. Il est possible d'éduquer nos enfants sans avoir recours à la force ni à l'oppression, aux parents de trouver les bonnes méthodes et les utiliser. Alors, comment pouvons-nous résoudre ce problème sans opprimer nos enfants? Comment pouvons-nous leur faire remplir leurs obligations vis-à-vis de l'islam sans que nos enfants les soient agacés et plus tard les rejettent? C'est une équation difficile à résoudre, une lourde responsabilité que les parents doivent gérer avec délicatesse. L'une des méthodes consiste à montrer l'exemple. Comme nous le dit cette citation de Confucius, l'homme honorable commence par appliquer ce qu'il va enseigner, ensuite il enseigne. Si nous nous attendons à ce que nos enfants prient, alors nous d'abord devons prier.
Ils ont besoin de nous voir prier, mais pas seulement, ils doivent nous voir prioriser la prière. Il ne sert à rien de sermonner nos enfants si nous ne la prenons pas au sérieux. Privilégions l'encouragement au lieu des châtiments. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: Oh Aïcha, Allah est doux et il aime la douceur. Il récompense pour la douceur ce qui n'est pas accordé pour la dureté et il ne récompense rien d'autre comme cela. Rapporté par Al-Muslim. Lorsque nous encourageons nos enfants à prier, à jeûner, à porter le voile ou à adopter n'importe quelle de nos valeurs et enseignements, plutôt que de mettre une pression intense dans l'application de ceci, alors ils les assimileront aisément. Cela peut prendre des jours, des mois ou des années avant que les enfants soient convaincus de certaines choses. Mais si ces enseignements sont accompagnés d'explications adaptées, alors avec l'assistance de Dieu, chaque parent arrivera à leur fin. La dureté, la force ou encore l'imposition ou la punition de manière exécrable n'est pas la solution. Et cette méthode d'éducation peut non seulement provoquer chez vos enfants le dégoût de l'islam et tout ce que vous leur avez enseigné, et surtout, vous risquez de voir vos enfants s'éloigner de vous-même. Heureusement que tout espoir n'est pas perdu. La clé, c'est de les accompagner, les guider avec douceur dans chaque étape de leur apprentissage concernant la religion et les règles morales de la vie. Soyons patients et prions à Allah pour que nos enfants soient guidés sur le droit chemin. La bonté et l'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour les enfants. Honorables invités, dans l'islam, nos parents ont des droits sur nous. Et lorsque nous devenons nous-mêmes parents, nos enfants ont des droits sur nous. Les enfants sont des trésors inestimables de Dieu. En tant que musulmans, nous considérons chaque vie humaine comme sacrée et chaque enfant est un être unique, digne de respect et de considération. Les enfants sont faits pour être aimés et chéris. C'est un devoir sur chaque parent de les permettre de grandir dans un environnement sain et heureux. C'est en effet une responsabilité donnée par Dieu à chaque parent musulman de transmettre à leurs enfants une profonde appréciation du respect et de l'amour d'Allah, son messager, sa religion et les principes sacrés qui y sont contenus. Nous devons donc accorder la plus grande importance à l'éducation de nos successeurs, en nous inspirant des leçons de vie du bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a été le plus grand modèle pour l'humanité à travers l'histoire. Non seulement par ses paroles qui servent de guide à l'humanité, mais aussi à travers ses actions qui sont une source intéressable d'inspiration pour beaucoup. La personnalité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'était pas simplement illustrée pour une période, une génération, une nation, une religion ou un lieu spécifique. Au contraire, il est un symbole mondial, universel, durable pour tous les peuples, transcendant à travers le temps. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: Inna min akmalil mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa altafuhum bi ahli. C'est-à-dire, en effet, parmi les croyants avec la foi la plus complète, il y a celui qui est le meilleur dans sa conduite et le plus gentil avec sa famille. Rapporté par Tirmizi. Les principales qualités que chaque parent devrait s'efforcer d'atteindre sont incarnées par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a adopté les approches non exhaustives suivantes. Les parents ne doivent pas avoir peur de faire confiance ou de compter sur leurs enfants en fonction de leurs capacités. Un enfant aspire à la confiance et un bon moyen pour un parent d'illustrer sa confiance est de l'intégrer aux décisions familiales, en leur demandant leurs avis, en les incluant dans des discussions importantes. L'enfant sentira qu'il fait partie intégrante de la cellule familiale, ce qui peut ouvrir la voie au renforcement des liens familiaux. Respecter les enfants et les traiter de façon égale contribue à la stabilité et à l'équilibre des relations familiales. Très chers membres, le respect des enfants est très important et il ne faut pas l'oublier. Ce respect implique nombre d'aspects tels que garder confidentiel les secrets d'un enfant, ne pas l'humilier publiquement. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a accordé une importance majeure au traitement égal des enfants, qu'ils soient garçons ou filles. Malheureusement, un problème courant chez les parents est de favoriser un enfant par rapport à l'autre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné l'équité dans le traitement des enfants de façon égale, en ces termes. Il a été rapporté par Nu'man radiallahu ta'ala anhu que son père l'a amené au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour témoigner d'un cadeau qu'il lui a donné. Il dit:
as-tu donné à tous tes enfants un cadeau semblable à celui que tu lui as offert? Mon père dit non. Alors il dit, je ne témoignerai de rien. Ne vous plairait-il pas qu'il vous traite tous avec le même respect? Mon père dit oui. Il dit bien sûr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors non, je ne témoignerai de rien. Rapporté par Sunanu al-Nasai. Il est à noter que la question du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à son compagnon demanda s'il avait donné à chacun de ses enfants, mais pas à chacun de ses fils, un cadeau similaire, insinue que la question s'applique aux fils et aux filles, puisque le terme enfant inclut les deux. Féliciter toujours un enfant, comparer constamment les enfants, préférer les fils aux filles, ou couvrir l'un des cadeaux aux dépens d'un autre sont des inégalités qui font subir beaucoup de parents aux enfants. Ce favoritisme doit être évité à tout prix, car cela risque d'avoir des répercussions sur la vie de l'enfant défavorisé. Ce dernier peut développer un manque considérable de confiance en soi, souffrir d'un complexe d'infériorité. Dans un hadith, Zuhair radiallahu ta'ala anhu relate que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré: les justes seront à la droite d'Allah, le Très-Haut, sur des trônes de lumière. Ils sont justes dans leurs décisions et dans leurs relations avec leur famille et envers ceux qui sont sous leurs responsabilités. En effet, nous avons vu comment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un modèle dans la prise en charge des enfants. Il a recommandé, enseigné, montré et surtout appris à bien les traiter et à exprimer notre amour et notre joie de les avoir dans nos vies. Car ils sont des dons de Dieu. Il est maintenant de notre devoir de calquer le modèle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans l'éducation de nos enfants. Ce sont les véritables investissements que nous devrions faire dans ce monde pour notre vie à l'au-delà. Comme disait le grand Pythagore, éduquez les enfants et vous n'aurez plus à punir les adultes. La conduite du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam envers ses femmes. La polygamie. Honorables invités, il serait inapproprié, voire injuste, de conclure ce discours sans parler de la polygamie, qui est une partie intégrante des relations familiales en islam. La polygamie, c'est un enseignement très noble et sublime, qui est malheureusement mal comprise par bon nombre de femmes et mal pratiquée par la majorité des hommes polygames. En effet, beaucoup d'hommes se servent de la polygamie comme une arme de vengeance. Pourtant, ainsi, elle perdra tout son sens. L'islam permet à l'homme de prendre jusqu'à 4 épouses dans le strict respect de certaines conditions. On ne peut pas et ne doit pas, à sa guise, prendre une épouse après une autre. La première condition est d'être ferme sur la taqwa, la crainte d'Allah, et de se demander si le mariage additionnel est justifié ou non. Deuxièmement, le mari doit se demander s'il pourra être équitable envers toutes ses épouses. Dans le cas contraire, il n'a pas le droit de prendre une deuxième femme. Il n'a pas le droit de marier une deuxième fois s'il ne peut pas assumer ses responsabilités envers sa première épouse et respecter ses droits. Le Messie promis Imam Mahdi alayhi salatu wa salam déclare: la loi de Dieu ne doit pas être utilisée à l'opposé de son but, ni ne faut-il en profiter pour assouvir ses plaisirs charnels. Agir de la sorte est un grand péché. Fin de citation. Qu'est dit le Saint-Coran au chapitre 4, verset 130? C'est-à-dire cependant, ne penchez pas entièrement vers une seule femme, laissant l'autre dans l'incertitude, délaissée et négligée. Il est impossible de faire montre d'une équité parfaite dans des domaines indépendants de notre volonté. Par ailleurs, il est important d'être juste dans tout ce qui est sous notre contrôle. L'équité évidente comprend la fourniture, la nourriture, les vêtements, les logements et d'offrir de son temps. Il sera condamnable de couvrir les dépenses de la famille, mais de ne pas donner de son temps, ou de fournir le logement sans prendre en compte les dépenses du ménage, poussant ainsi la femme à la mendicité. Il incombe au mari polygame de souvenir à tous les besoins matériels des ménages. Dans un hadith, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré: si un homme a 2 épouses, mais qu'il se penche entièrement vers l'une d'entre elles, tout en négligeant la deuxième, le jour de la résurrection, il sera ressuscité avec la moitié de son corps. Les droits de l'épouse incombent au mari pour une bonne gestion familiale.
La piété ne signifie pas oublier les droits matériels de la femme et des enfants ou de les abandonner. L'homme doit travailler et avoir un gagne-pain, mais cela ne doit pas être son unique objectif. Il faudra respecter les droits de tout un chacun. Le récit suivant démontre comment le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'acquittait de ses devoirs envers ses proches, en particulier ses femmes en tant que chef de famille. Aswad radiallahu ta'ala anhu demanda à Aïcha radiallahu ta'ala anha que faisait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à la maison. Elle répondit, il s'occupait des membres de sa famille et au moment de la prière, il partait à la mosquée. Qui était plus occupé que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui se consacrait plus que lui à l'adoration d'Allah. Oh, voyez son exemple béni. Il s'intéressait aux tâches domestiques. Il faisait le ménage et était impliqué dans d'autres activités. Analysons notre comportement. Sommes-nous en train de suivre cet exemple magnifique et béni? Divers hadiths mentionnent comment le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam mentionne les conseils du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur la vie familiale. Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu raconte que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: traitez bien la femme, car elle a été créée à partir de la côte, c'est-à-dire qu'elle est courbée à l'instant de l'os de la côte. Si vous tentez de la redresser, vous la briserez. Si vous la laissez telle qu'elle, vous continuerez à profiter de ses avantages. Traitez les femmes avec gentillesse et écoutez mes conseils à ce sujet. Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu raconte que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré: le vrai croyant ne doit pas nourrir de la haine et de la rancœur à l'égard de son épouse croyante. Si l'une de ses qualités lui déplaît, une autre aura lui plaît chez elle, rapporté par Al-Bukhari. Autrement dit, si vous n'appréciez pas une de ses habitudes, elle en possède d'autres qui sont positives sur lesquelles vous devriez vous concentrer. Conseillant les femmes, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a également déclaré: vous êtes la gardienne du domicile de votre mari. Prenez soin de sa maison et obéissez-lui, rapporté par Al-Bukhari. La paix au sein du foyer perdurera si les deux épouses se traitent de cette manière. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a compris les femmes. Il savait que les femmes sont créées physiquement belles et attirantes, mais qu'elles possèdent également des émotions volatiles, facilement éveillées, entraînant des lacunes comportementales naturelles que leurs maris devront simplement apprendre à maîtriser tout au long de leur vie. Il savait que la patience, un choix judicieux de mots, et la retenue pour ne pas s'emporter sont des qualités obligatoires pour un mari afin de lui permettre de faire face efficacement aux excès intermites et des pensées irrationnelles et d'instabilité émotionnelle de sa femme. Une fois, j'ai entendu quelqu'un dire: quand j'étais célibataire, la perspective d'avoir plusieurs épouses semblait juste pour des raisons évidentes. Quelques années après avoir épousé ma femme, cependant, je me demande comment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a pu gérer jusqu'à 9 femmes à la fois, alors que j'ai du mal à gérer une seule. Peut-être aucune narration ne montre l'expertise du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à gérer les débordements de ses épouses aussi bien que les hadiths ci-dessous. Rapporté par Anas bin Malik radiallahu ta'ala anhu, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans la maison de l'une de ses épouses, l'une des mères des croyants envoya un repas dans un plat. La femme chez qui se trouvait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam frappa la main du serviteur, faisant tomber et casser le plat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rassemblé les morceaux cassés du plat, puis a commencé à recueillir sur eux la nourriture qui était dans le plat et a dit au serviteur: ta mère était jalouse. Puisqu'il retient le serviteur jusqu'à ce qu'un plat sain soit apporté de la part de la femme chez qui il se trouvait. Il donna le plat sain à la femme dont le plat avait été cassé et garda le plat cassé dans la maison où il avait été cassé. Imaginez ce scénario qui se passe dans une famille ordinaire. Une femme qui casse la vaisselle d'une autre. Et nous savons tous à quel point les femmes sont passionnées par leurs pistes de vaisselle. Même leur propre enfant est réprimandé pour avoir accidentellement cassé un ustensile chéri. Comment attendriez-vous à ce qu'un mari ordinaire, témoin d'une telle action, réagisse? Probablement en perdant aussi son sang-froid, en criant avec colère: qu'as-tu fait? Es-tu folle? Mais les mesures sages que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a appris à assouvir l'envie de sa femme et à empêcher que la situation ne se transforme en bataille domestique. C'est lui notre prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Alors un prophète qui a enseigné une telle civilisation, qui a établi le droit de toutes et tous, qui a émancipé les femmes, ne mérite-t-il pas notre amour et nos honneurs? Je dirais oui, haut et fort. Le Messie premier Imam Mahdi alayhi salatu wassalam a décrit cet amour dans un de ses poèmes en langue persane. Il dit Ba'ad azhuda ba'ishki Muhammad Muhammadan gar kafiram ba'huda sakht kafiram. C'est-à-dire, après l'amour de Dieu, c'est dans l'amour de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que je suis insensé. Et si cet amour est considéré comme une croyance, j'admets que je suis le plus grand des croyants. Il affirme encore dans son livre Nourul Haq wa zikrul Mustafa rawhun li qalbi wa sora li muhjati mithla to'a. C'est-à-dire, le souvenir d'Al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam est tranquillisant pour mon âme et mon cœur. Et cela est devenu comme de la nourriture pour mon âme. Enfin, il s'exprime en ourdou à propos de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que उससे खुदा तो नहीं कह सकूं पे कहता हूं कि उसकी मर्तबा दानी में है खुदा दानी. C'est-à-dire, je ne peux pas l'appeler Dieu, je ne peux pas appeler Muhammad Dieu, mais il est Dieu personnifié. En définitive, je prie que Allah, dans sa grâce infinie, nous donne la force d'aimer ce grand homme plus que nos biens, nos femmes et nos enfants. Amen. Allahumma salli wa sallim alayhi بعدد همه وغمه وحزنه لهذه الأمة برحمتك يا أرحم الراحمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Anga missionnaire bana alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam mankutu mina ka fayina ko ka dakurinya daman to mala ko nya fayina jurakana albe kambe sawa mala ko kai. Anga missionnaire abana ka alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayadam na ne korna hayamiye akwala kira kala ambolo la degeli fe nyumaye mo nolu magobe ala no fika ala soro no fika kiyama soro olu ka yita no ka fleta no ka mirita o kanga be alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ala soro lobola ngani ala soro lote mu'mina na la lahara soro lote mu'mina otma ki ko do Muhammad Mustafa ma sallallahu alaihi wasallam e simbola akola wae mu tamaka fainam akwala kira sallallahu alaihi wasallam akala jien bela jenin fai akala jien bela jenin la mo baai nga otise ka ke fo ele re ka ke ikalu kono fai folo ka ki kalu kono la mo baai akwa be ke chugadi mo be kenema mo la mo chugadi ka ku fai na so ele te fai nyuma elu kono do alaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaya faya damne lu kono ka lu kono mo la do kanya ka sro ka bo kene masaka kene mo la do kanya ako alaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam afau ana bau ayolu la do kanya ko sebe tuwad men na ibe mo wore fano balado ka sro ile re deselita wala lu kono akwala kira sallallahu alaihi wasallam akela fa nyumanye fo aka sahaba dowi no abbas ya nyininga akwala ile ye jonye akwala ye kiraye ko kiraya ko robidi akwala Allah subhanahu wa ta'ala na alaka kibara la se ama akwina kibara men la se nana min la se adama do ma oye ala lonka ala bato ka adama de nyaag lagla ni mo ami kala bato ke bayi ki se bo adama de la o kuma ibala kala Muhammad no sallallahu alaihi wasallam do ibala bato chuga mina ikanki i wasadu adama de fana dlanna o chuga kelina akwala kala sallallahu alaihi wasallam aka sahaba chado ya nyinga ka fa fauni mba fatuni kofe ka ba yala o ka hake do be ngantuguni wa akwala kala sallallahu alaihi wasallam ako nyama yala ya imase ka bla o ka hake laktangala wano fana fatula fana o ka hake bikam ako hake mele benga ako ikanga Allah subhanahu wa ta'ala deli oye ok me komi glana o nyana mayala ikango nyana o ko fana glan iseko da mayala o balalo balmasru ika balmaya musra ifaufe ikanga balmaya nanu belajeni mukoso ifau kasra le bolu belajeni don ni bolo lula o kora ki balala kra Muhammad nofe sallallahu alaihi wasallam ima alila digi akola kra sallallahu alaihi wasallam akala digi lila akala molila ali deuna akwa mugo balit maka deuna ay deun lado kanya ko sebe ko wala naira an fanana muloko son ale ira deun soro ka muso soro wa o kele ne ba an fana bolobi no nanga anga deuna nga muso mara ikoma ale ka deuna ga muso mara chuga mina o kuma an fana be kala kala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ame wasoni aye atana be wasona yi nga nile ka alistrabla la molila
k'o to yen ka alakira ta ye k'o to yen ka dɔ kɛ i yɛrɛ ye walima ka dɔ filɛ min nana d'i ma min tɛ alakira ta ye o tuma silamɛya bɛ valeur bɛ tunu i la silamɛya bɛ bɔ i ka lu kɔnɔ kosɔn a ko imam mahdi alayhi salam ale y'a fɔ alakira a ko mɔgɔ sanumaw alamɔgɔw o bɛɛ lajɛlen fa ye alakira muhamadu sallallahu alaihi wasallam o bɛɛ b'o ka alamɔgɔya n'o ka mɔgɔɲumanya minɛ muhamadu mustafa de la sallallahu alaihi wasallam mun tɛmɛna mun bɛ yen hali mun bɛ nana n'i le fana bɛ fɛ ka kɛ alamɔgɔ ye e fɛ ka kɛ mɔgɔ ɲuman ye o tuma i kan ka mun de kɛ i kan k'ale cɛ de filɛ k'a ladege a ye a ka alamɔgɔya sɔrɔ cogo malgré alamɔgɔ tun don nka a ye ɲumanya min kɛ ka yira anw na fo an n'u kan k'o de kɛ mun kosɔn an bɛ k'a ɲɔgɔn ye o kosɔn ko fana mɔgɔ o mɔgɔ n'o y'a ɲini ka gɛrɛ alakira la sallallahu alaihi wasallam mɔgɔ o mɔgɔ n'o y'a ɲini ka kɛ hɛrɛmɔgɔ ye ka kɛ adamaden hɛrɛma ye mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ a ko i ka alakira muhamadu ladege sallallahu alaihi wasallam k'a filɛ a ka ɲɛnamaya kɔnɔ mun kosɔn i fana kan ka kɛ hɛrɛmɔgɔ dɔ ye adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ o kuma a y'a kuma bolila fɛn caman b'a kan mɛ waati kosɔn an tɛ se ka se a bɛɛ lajɛlen ma nka a belebeleba ye mun ye an nana sigi an ye wuli ni alakira muhamadu sallallahu alaihi wasallam ladegeli ye mun kosɔn an ye fara a ka jamatu kan mun kosɔn an ye k'a ka mantonw na diɲɛ na yan i komi an ye k'a y'a mantonw na kiyama o kosɔn a fɔra ko ni mɔgɔ min bɛ ala fɛ ani lahara fɛ donc i tɛ se ka kɛ muhamadu ka mantonw na diɲɛ na yan ka taa fɔn a la lahara i tɛ se ka taa sɔrɔ lahara fana ka sɔrɔ i ma k'a ye mɔgɔw la diɲɛ na yan donc a fila de bɛ taama ɲɔgɔn fɛ o tuma k'o baara sɔrɔ nɔgɔya an ye ala k'o k'an ye ka limaniya d'a ma ala k'o k'an ye ka dusuma d'a ma ala k'o k'an ye assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sanga 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 welela sanga 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 welela. Il a pris le micro baladon. Quand c'est comme ça fatigue. Ça c'est notre travail. Il faut micro baladon se promener avec. Ça c'est notre travail. C'est-à-dire on va dire sanga 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 welela sanga 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 welela sanga 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 welela sanga 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 welela sanga welela mahadiyo kanumba uyo asanga welela ao sanga welela mahadiyo dameba uyo asanga welela ao sanga welela missionnaire uyo missionnaire yala asanga welela ao sanga welela Allah kanumba uyo sanga welela ao sanga welela sanga welela sanga welela sanga welela sanga welela welela sanga welela dina deme ba uyo sanga welela alakira deme ba uyo sanga welela sanga welela sanga welela sanga welela takbir Allahu akbar nare takbir Allahu akbar nare takbir Allahu akbar Islam Ahmadiyya zindabad Khilafat Ahmadiyya zindabad Ghulam Ahmad ki jai Ghulam Ahmad ki jai Qadian Darul Aman zindabad Qadian Darul Aman zindabad nare takbir Allahu akbar